ایک راجا تھا، اس کی سلطنت بہت بڑی تھی، وہ بہت شان سے رہتا تھا۔ اس کے محل کے چاروں طرف ایک خوبصورت باغیچہ تھا جو سال بھر پھولوں سے بھرا رہتا تھا۔ محل کے ٹھیک پیچھے کی طرف گھنا جنگل تھا جہاں صرف بادشاہ اور اس کے اقربا ہی سیر و تفریح اور شکار کو جاتے تھے۔ لیکن اتنے عیش و آرام میں زندگی گزارنے پر بھی بادشاہ خوش نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار رہتا تھا، اسے نیند نہیں آتی تھی، کئی راتیں بیت جاتی اور وہ بے چینی سے اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا، لیکن اسے نیند نہ آتی۔ وہ سونے کی ہر ممکن کوشش کرتا لیکن سب بے سود۔ اس کے درباریوں نے اسے بہت سی ترکیبیں بتائیں لیکن کوئی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ جو تم نے طریقہ بتایا تھا اس سے تو کچھ نہیں ہوا، ہماری تو پوری رات اسی طرح کروٹیں بدلتے گزری۔ معاف کر دے بادشاہ سلامت، ہمارے گاؤں میں تو سارے سونے کے لیے عموماً یہی ترکیب استعمال کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتائی تھی، معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے اور کرموں کو بھیجو۔ کل ہم بہت مصروف تھے، تمہاری بات سن نہیں پائے۔ تم کس حکیم کے بارے میں بتا رہے تھے، بتاؤ ہمیں۔ بادشاہ سلامت، مالی عظیم کے گاؤں میں ایک حکیم رہتا ہے جو اپنے طریقہ علاج میں ماہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم اس مالی کو اس حکیم کے پاس بھیجو۔ مالی عظیم اس حکیم کے پاس پہنچا۔ مالی نے بادشاہ کی بیماری کے بارے میں اس حکیم کو بتایا۔ حکیم نے سارا معاملہ سن کر ایک بڑے سے پیالے میں بادشاہ کے لیے دوا دے دی۔ حکیم کی ہدایت کے مطابق بادشاہ نے اسے دن میں 5 بار پیا، لیکن اس سے بھی کچھ نہ ہوا۔ نیند تو دور کی بات ہے، اسے تو جمائی تک نہ آئی۔ بادشاہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ آخر نا امید ہو کر اس نے محل چھوڑ دیا۔ وہ بھیس بدل کر ایک عام آدمی کی طرح وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل میں جا کے اس نے محسوس کیا کہ ہوا میں بہت تازگی اور ٹھنڈک ہے۔ جنگل کے خاموش ماحول میں اس نے بڑا سکون محسوس کیا۔ وہ ہرے بھرے جنگل کے حسین مناظر میں کھویا ہوا ہولے ہولے ٹہل رہا تھا۔ تبھی اسے ایک تیز آواز سنائی دی۔ اس نے تقریباً چیخ کر کہا، یہ کس کی آواز ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے صرف اپنی آواز کی بازگشت سنائی دی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور وہ آواز کی سمت چل پڑا۔ جب وہ تھوڑی دور آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک مزدور لکڑی کی کٹائی میں مصروف ہے۔ وہ اپنے کام میں اتنا مشغول تھا کہ اسے آس پاس کوئی خبر ہی نہ تھی۔ وہ اسی طرح پیڑ کاٹتا رہا۔ وہ بار بار اپنی کلہاڑی اونچی اٹھاتا اور زور سے تنے پر مارتا۔ بادشاہ بہت شوق سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اب اس شور سے اسے وحشت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اسے سوچ کر یہ دکھ ہو رہا تھا، اس آدمی کو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، بیچارہ لکڑہارا، کتنی سخت گرمی ہے مگر محنت کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد لکڑی کاٹنے والے نے اپنی کلہاڑی زمین پر رکھ دی اور تھک کر زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے لیٹنے کے لیے ایک طرف کو سر گھمایا اور جمائی لی، لیکن ایک اجنبی کو اپنی طرف گھورتے پا کر بری طرح چونک گیا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے بہت نرم آواز میں مسکرا کر کہا، تم یقیناً تھک گئے ہوگے، کتنی گرمی ہے، تم کچھ دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ جناب، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ آپ میرے حکم کی دیکھ بھال کرنے والے افسر تو نہیں ہیں، اس لیے میں سمجھا کہ شاید آپ جنگل میں بھٹکتی ہوئی کوئی روح ہیں، لیکن اب آپ کو بولتے ہوئے سننے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ آپ بھی میری طرح ہی ایک عام آدمی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سخت محنت کے عادی نہیں ہیں۔ بادشاہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، آپ کے کپڑے بھی تو صاف ستھرے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کو سامنے کرتے ہوئے بولا، اور آپ کی ہتھیلیاں بھی کتنی نرم ہیں، ان ہاتھوں کی طرح کھردری نہیں ہیں۔ شاید آپ کوئی درزی ہیں؟ نہیں، میں درزی نہیں ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں، وہ یہ کہ کیا ایسی سخت محنت کے بعد تم گہری نیند سوتے ہو؟ لکڑہارا کہکہا لگا کر ہنسا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیسا بیتوقع سوال ہے۔ جناب، میں تو گھنٹوں گہری نیند سوتا ہوں، یہاں تک کہ کھٹ والوں کے کاٹنے کا بھی مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے۔ اس میں یقین نہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر میں امیر ہوتا تو ہفتہ بھر تک نیند سے نہ جاگتا، لیکن میں تو غریب آدمی ہوں، اور اگر سخت محنت نہ کروں تو گزر بسر کیسے ہو؟ میری بیوی اور بچے بھوکے نہ مر جائیں؟
क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे बादशाह को लंबे अरसे से बेख्वाबी की शिकायत है? ये वाकई ताज्जुब की बात है। बादशाह को अपनी गुजर बसर करने के लिए मेरी तरह सख्त मेहनत नहीं करना पड़ती। उसका हर हुक्म बजा लाया जाता है। उसे सोने के लिए नरम बिस्तर और रेशमी तकिया मैसर है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि उसे नींद क्यों नहीं आती। बादशाह ने कोई जवाब ना दिया और यूं ही खामोश खड़ा रहा। लेकिन मुझे अब अपना काम शुरू कर देना चाहिए। अगर मेरे अफसर ने मुझे यूं बातें करते देख लिया तो फौरन नौकरी से निकाल देगा। बादशाह अब भी खड़ा हुआ उसी तरह उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। उसे इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ। एक मामूली लकड़हारा सुकून की नींद सो सकता है और मैं बादशाह होकर सुकून की नींद नहीं सो सकता। एक लम्हे बाद वो फिर बोला, सुनो, अपनी कुल्हाड़ी तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारा काम करूँगा, तुम जाकर सो जाओ। ना भाई ना, मुझे शाम से पहले ही काम खत्म करना है। तुम उसकी फिक्र ना करो और जाओ, जाकर सो जाओ। तुमने कहा है कि तुम कहीं भी सो सकते हो। मैं भी देखना चाहता हूँ क्या वाकई तुमको यहाँ नींद आ जाएगी। वो गरीब आदमी थोड़ा झिझका और बेयकीनी के अंदाज में उसे देखने लगा। फिर उसने कुल्हाड़ी बादशाह को दे दी और जाकर पेड़ के साए में लेट गया। जरा सी ही देर में वो गहरी नींद सो गया। कुछ वक्फा के बाद जब बादशाह ने घूमकर उसकी तरफ देखा तो वो वाकई बेखबर सो रहा था और उसके खराटों की आवाज खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। बादशाह ने हसरत से नहीं बल्कि ताज्जुब से कहा, कैसे सोता है ये शख्स? न गद्दा न तकिया, यहाँ तक कि कोई चटाई भी नहीं। वाकई ये हैरत अंगेज बात है। चूँकि बादशाह ने ये वादा किया था कि वो लकड़ी काटने वाले का काम पूरा कर देगा, इसलिए वो अब भी उसी तरह दरख्त काट रहा था। थोड़ी देर बाद उसे थकान महसूस होने लगी और जिस्म टूटने लगा। थोड़ी देर सांस लेने के बाद वो दोबारा काम में लग गया। आखिरकार इसने उसके दरख्त काट दिए। अब बादशाह ने कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी और बैठकर सुकून की सांस ली। अब उसने अपने हाथों पर नजर डाली। हथेलियां सुर्ख अंगारा हो रही थी और उनमें खराशें पड़ गई थी। शानों में और कमर में दर्द महसूस हो रहा था। बादशाह ने उस आदमी की तरफ नजर डाली। वो अब भी बेखबर सो रहा था। बादशाह इस सोते हुए शख्स के बराबर जमीन पर लेट गया। आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद होने लगी और वो गहरी नींद सो गया। शाम हो गई थी। काम की देखभाल करने वाला अफसर आया ताकि देखे कि किस मजदूर ने कितना काम किया है। जब वो लकड़ी काटने वाले के पास आया तो उसे एक अजनबी के बराबर सोता हुआ पाया। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हुआ। उठ काहिल, बदमाश, काम तेरा बाप करेगा। बादशाह एकदम चौंक कर उठ बैठा। तुम कौन हो? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? फिर जब सोते हुए आदमी पर नजर डाली तो कहा, इसे सोने दो, ये बहुत थका हुआ है। मैं क्या करूं ना करूं इसके बारे में राय देने वाले तुम कौन होते हो? मैं इस जंगल का सबसे बड़ा अफसर हूँ। यहाँ सब कुछ मेरे इख्तियार में है। अफसर की ये बातें सुनकर बादशाह गुस्से में आ गया। तुम पागल मालूम होते हो। दूर हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। खबरदार जब तुमने इस आदमी को जगाया। वो गुस्से से लाल पीला होता हुआ और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ अफसर वापस जाने को मुड़ा। वो बहुत बददिमाग आदमी था। अपने मातहतों के साथ बड़ी सख्ती से पेश आता था, लेकिन दूसरे धमकी देने वालों की तरह वो भी अंदर से बहुत डरपोक था। जाते जाते वो बादशाह से चीख कर बोला, याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझसे दुश्मनी भारी पड़ेगी तुम्हें। उस दौरान महल में बादशाह के यूं गायब हो जाने पर अफरा तफरी मच गई। ना जाने कहाँ चले गए बादशाह सलामत। सिपाही उन्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। बादशाह के आदमी बादशाह को हर जगह ढूंढते फिर रहे थे। सब जगह तलाश करने के बाद दरबारी जंगल की तरफ चले। तभी उन्होंने जंगल से एक आदमी को बाहर निकलते देखा। क्या तुमने बादशाह को देखा है? दरबारियों ने इससे सवाल किया। नहीं, मैं बादशाह के बारे में तो कुछ नहीं जानता। अगर आप लोग मेरे साथ चले तो मैं आपको एक ऐसे अजनबी से मिलवाऊंगा जो शायद अपने आप को बादशाह समझता है। दरबारियों ने इशारों इशारों में पहले सलाह मशवरा किया, फिर उस शख्स के साथ उसकी बताई हुई जगह के लिए रवाना हो गए। वहां आकर उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि उनका बादशाह एक सोते हुए मजदूर के बराबर बैठा है। जंगल के अफसर ने तेवर चढ़ाकर बादशाह की तरफ इशारा किया और बोला, वो रहा वो अजनबी शख्स। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह खौफजदा हो गया जब उसने देखा कि सब लोग अदब से उस शख्स के सामने झुक रहे हैं। वो लोग एक जबान होकर बोले, हमने आपको हर जगह ढूंढा। बादशाह उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों को हुक्म दिया,
इस सोते हुए लकड़ी काटने वाले को महल में पहुंचा दे और एक पुरसकून कमरे में नरम गद्दे और रेशमी तकिए वाले बिस्तर पर लिटा दे। इसे सोने देना जब तक ये खुद जाग न जाए। उसे उठाना मत, और जब ये सोकर उठे इसे बेहतरीन खाना खिलाओ, क्योंकि इस शख्स ने मेरी बेख्वाबी की दवा ढूंढने में मेरी मदद की है। उस रात महल में एक बड़ी दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें बगैर ऊंच नीच और अमीर गरीब के फर्क के सब लोगों को बुलाया गया। सारा महल रोशनियों से जगमगा रहा था। सबके पैर खुशी से जमीन पर ना पड़ रहे थे। वो खुशी से कह लगाते घूम रहे थे। आज से हम तुम्हें जंगल का अफसर बनाते हैं। दूसरे दिन लकड़ी काटने वाले को शाही पहरेदारों के साथ उसके घर भिजवा दिया गया। बादशाह ने उसे तोहफे भी दिए और साथ ही उसकी तरक्की करके उसे जंगल का बड़ा अफसर बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर विजिट कर रही थी तो मैंने देखा हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स वीडियोस तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रो करें तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। थैंक यू।